In the name of God, the most merciful, the most beneficent. Today's lecture is on our accounting series, chapter 9, part B, that's the second, on financial accounting, rectification of errors. Part A, we had covered earlier about the types of error, and we discussed about various stages of finding and rectification of errors, starting from generalizing to till before and after final accounts preparation. So that stages, and we'll be discussing now in detail about the errors rectification of various scenarios, whether it is error of principle or omission, error of commissions, or compensating errors, and whether it is a one-sided error or two-sided error, all these things we will see. And how do we use suspense account, and what else are the steps that we have to follow. Just let us start with a joking way. The accountant is an asset of the organization as they save the organization by rectification of errors, creating goodwill, and do reconciliation, and also as they are depreciated over a period of time. This is a joking point because by the age factor, and they get depreciated. When you are young, you get smart, and day by day, you get depreciated unless you keep the light of continuous professional education in your life, career life. That's very important. Though I say it in a joking way, but there is a remedy that you have to keep a continuous professional education, that is called CPE. All professional qualification, after you become a professional, they will insist you that every year you have to update your CPE hours, minimum 20 hours or 30 hours. Each professional body will insist you. So you'll have to attend the seminar, read the journals, articles, and all these things. Keep you updated on the latest law, ethics, professional ethics, and all these things. So this is very important. This is just a point that I want to communicate to you. Okay, prepared and presented by NSM Saul Hamid. Okay, in this part, this is also covered for 11th standard, CA Foundation, and CMA Foundation, and ACCA also. Because I have some students joining ACCA also in F3, FFA, FA, F3 model, and in part E, this error correction of errors is there. Okay, so we will see all these things in this part of the lecture. Okay, let us assume that you already knew accounting process from identifying and recording of transactions and practical use of subsidiary books and all these things. If not, you can follow my lectures. Okay, and in this, the learning objectives of this lecture is meaning and types of errors, which we have almost covered in part A of my lecture earlier, and we will go to see the steps in rectification of errors and use of suspense account, rectification of errors including post final accounts, and use of pre-final accounts, also use of profit and loss adjustment account. What is that? That we will see these things. Okay, and part A has been released already. You might have seen that, and part B now we will cover a little bit with more samples, examples of each type of error. And next one will be in a very detailed exam-oriented, complicated questions that in part C that we will also attend. Okay, practicing of rectification of errors. So we will be seeing normally in your books up to CA, CMA, and even in the 11th standard, principle, error of principle, and errors of omission, errors of commission, and then compensating errors. But if you see in ACCA material, they have added like transposition errors. What is transposition error is part of the commission error that in our books of study material. But whereas in ACCA syllabus, transposition error is mentioned as a separate item. So that we will be discussing also
where it comes some errors affecting the dual aspects can be corrected by rectification of journal entry that we know, and one-sided errors may require the use of suspense account, depends on the timing of that error rectification. In ACCA recommended practice, always the journal entry need to be used. What is the important difference here? For example, in the CMA Indian system and even in the 11th standard school system, இப்போ வந்து ஒன் சைடட் எரர் இருக்கு இல்லையா, ஒன் சைடட் எரருக்கு வந்து நீங்க சில மேட்டருக்கு வந்து டைரக்டா நீங்க ஜேர்னல் என்ட்ரி பாஸ் பண்ண வேண்டியதில்லை. டைரக்ட்லி யூ கோ டு லெட்ஜர் தட் பர்டிகுலர் அக்கௌண்ட், டெபிட் சைடோ கிரெடிட் சைடோ போய் அங்க ஒரு டெபிட் என்ட்ரியோ கிரெடிட் என்ட்ரியோ வித் டீட்டெயிலோட நவ் கரெக்டட் அப்படின்னு போட்டு அந்த கரெக்ஷன் பண்ணா போதும் அப்படிங்கிறது வந்து இந்தியன் மெத்தட். பட் ஏசிசிஐ என்ன சொல்றாங்கன்னா, எவ்ரி எரர் ஹேஸ் டு பி இன்வால்விங் தட் கைண்ட் ஆஃப் எரர், ஐ மீன் ஒன் சைடட் எரர். You have to just close it with the suspense account. Suspense account பண்ணதுக்கு பிற்பாடு நீங்க வந்து you always go to a journal entry to clear that suspense account. அதுல என்ன ஒரு பெனிஃபிட்னா, எப்போ வேணாலும் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் என்னென்ன எரர் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற டீட்டெயில் கிடைக்கும். இல்லைன்னு சொன்னா நம்ம ஜேர்னல்ல ஒவ்வொரு பக்கமா புரட்டி பார்த்து இங்க எதுவும் எரர் ரெக்டிஃபை பண்ணியிருக்கோமா இல்லையா அப்படின்னு நம்ம தேடிக்கிட்டு இருக்கணும். ஆர் மேபி ஆர்கனைசேஷன் ஒரு செப்பரேட் அக்கௌண்டன்ட் வந்து ஒரு செப்பரேட் டாக்குமெண்ட் ஃபைல் பண்ணி ஃபைல்ல வச்சிருக்கணும். அதுக்கு அவசியமே இல்லாம சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் லெட்ஜர் பேஜை பார்த்தாலே எல்லா எரருடைய ஹிஸ்டரியும் அப்படியே தெரியும். அந்த ஒரு உத்தி ஒரு நல்ல உத்தி தான், அதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிடுவோம். ஓகே, பட் ஃபார் அஸ் ஈவன் இன் தி இந்தியன் சிஸ்டம் ட்ரையல் பேலன்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு பாடு, பிகாஸ் வி ஆர் டேலி சப்போஸ் டு டேலி த ட்ரையல் பேலன்ஸ், ட்ரையல் பேலன்ஸை டேலி பண்றதுக்காக அன்சர்டன் எரர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்றோம், ஆட்டோமேட்டிக்கலி we take trial suspense account help and we close that. அதுக்கப்புறம் எந்த எரர் நம்ம ரெக்டிஃபை பண்றா இருந்தாலும் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் இன்வால்வ் பண்ணி we have to post it like a journal entry. இதுதான் வித்தியாசம். நம்ம ACCA என்ன சொல்லுதுன்னா, whether you use the trial balance closing or not, you whenever you find an error, uncertain error, immediately use the suspense account so that it gets recorded. அப்ப நீங்க கிளியர் பண்ணும்போது சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்ணி you always pass through a journal entry. ஒன் சைடட் எரரா இருந்தாலும் யூ வில் ட்ரீட் இட் லைக் எ டபுள் என்ட்ரி யூசிங் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட். அப்படிங்கிறது தான் இந்த ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம். வெரி சிம்பிள். அண்ட் whenever I show you some example, I can show that details also. All one-sided errors such as partial omission, transposition. Transpositionனா இப்போ 242ங்கிறது 224 அந்த ஃபிகர்ல அப்படி இருக்கும். 2 4 2 242 2 2 4 அந்த ஃபிகர் 2 தடவை 2 இருக்கு, 1 தடவை 4 இருக்கு, ஆனா அந்த பொசிஷன் மாறுது. அதான் டிரான்ஸ்பொசிஷன். அந்த மாதிரி வர்ற எரர் வந்து எப்படி ரெக்டிஃபை பண்றதுங்கிறது தனியா நம்ம பார்க்கலாம். அதையும் நம்ம பார்ப்போம். அதுல உள்ள மெத்தட்ஸ் எப்படி அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்துக்குருவோம். அதர் எரர்ஸ் வில் நாட் பி டிடெக்டட் பை எக்ஸ்ட்ராக்டிங் எ ட்ரையல் பேலன்ஸ். ஒரு ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல கண்டுபிடிக்க முடியாத எரர் ஆஃப் பிரின்சிபல், காம்பன்சேட்டிங் எரர்லாம் ட்ரையல் பேலன்ஸ்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியாது. அதையும் நம்ம இதெல்லாம் வந்து பார்ட் ஏலேயே நம்ம விரிவாக பார்த்தோம். வி ஆர் ஜஸ்ட் கோயிங் டு சம்மரைசிங் சர்டன் பாயிண்ட்ஸ் பிஃபோர் வி கோ டு ப்ராக்டிக்கல் செஷன்ஸ். இஃப் த எரர் ஃபவுண்ட் இன் எ ஜர்னல் என்ட்ரி பிஃபோர் போஸ்டிங் இஸ் டன், தென் சிம்பிளி கரெக்ட் த சேம் என்ட்ரி இன் த ஜர்னல். ஜர்னல் என்ட்ரி பண்றதுக்கு முந்திய ஒரு போஸ்டிங், ஜர்னல் என்ட்ரி பண்ணியாச்சு, லெட்ஜருக்கு இன்னும் போஸ்ட் பண்ணலை, அப்பயே கண்டுபிடிச்சிருப்போம்னா ஜர்னலில் அங்கேயே கரெக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கரெக்டாக போஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அதே சமயத்தில் if the error found in subsidiary book and that entry is still not posted, அதே மாதிரி ஜேர்னல்ல சப்சிடரி புக்கா இருந்தாலும் அந்த சப்சிடரி புக்கை வந்து நம்ம டோட்டல் போட்டு பல பேஜுக்கு போயிருச்சுன்னு சொன்னா அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த டோட்டல்ஸ் எல்லாம் கரெக்ட் பண்றது ஒரு சிரமமா இருக்கும். ஸோ யூ ஹேவ் டு ட்ரீட் இட் லைக் ஒன் சைடட் எரர். ஆர் நம்ம அந்த எல்லா பேஜ் கரெக்ட் டோட்டலையும் கரெக்ட் பண்ணிடணும். அப்போதான் அந்த டோட்டல் எடுத்துட்டு போய், உதாரணமா பர்ச்சேஸ் புக்கு, சப்சிடரி புக், பர்ச்சேஸ் புக் 10 பேஜ் இருக்கு, அந்த 10 பேஜ் அந்த மந்த்தினுடைய 10 பேஜஸ் ஆஃப் டோட்டலையும் போட்டு அந்த லாஸ்ட் மந்த் எண்ட்ல தான் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு கொண்டு போய் நம்ம டெபிட் பண்ணுவோம். அப்போ அந்த டோட்டல்ல ஏதாவது மிஸ்டேக் இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம கரெக்ட் பண்ணி ஆகணும். இஃப் த கரெக்ஷன் இன்வால்வ்ஸ் a double entry in the ledger accounts, then it is done by using a journal entry. ஸோ டபுள் என்ட்ரி லெட்ஜர்ல வந்துருச்சுன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஜேர்னல் என்ட்ரி போட்டு தான் அதை நம்ம கரெக்ட் பண்ணணும். when the error breaks the rule of double entry, then it is corrected by the use of a
சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட். ஒரு டபுள் என்ட்ரி எரர் கண்டுபிடிச்சாச்சு, ஆனால் டபுள் என்ட்ரி எங்கே எந்த அக்கௌண்ட் அப்படின்னு நமக்கு புரியலை, கண்டுபிடிக்க முடியல. அப்போ நம்ம சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்டை யூஸ் பண்ணி அதை வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். தென் when we find it, when we rectify it, we involve the suspense account to clear it. ஸோ இதுதான் நான் இந்தியாவுக்கும் ஏசிசிஐக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை, யூகே சிஸ்டத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே பிரீஃபாக சொல்லியிருக்கேன். எரர் கரெக்ஷன் தென் நீட் டு பி டேக்கன் கேர் டிஃப்ரெண்ட்லி ஃபார் ரெக்டிஃபிகேஷன் ஆஃப்டர் ட்ரையல் பேலன்ஸ் ஃபார் சர்டன் எரர்ஸ் இன்வால்விங் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட். ட்ரையல் பேலன்ஸ் முடிஞ்சிருச்சுன்னா we might have closed trial balance using suspense account. கேப் இருந்துச்சுன்னா, அன்சர்டன் எரர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா, அதனால அந்த எரரை ரெக்டிஃபை பண்ணும்போது சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் எடுத்துட்டு வந்து நம்ம அந்த சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்டையும் கிளியர் பண்ணிடணும். ஸோ இஃப் எ கம்பெனி வாண்ட் டு சே நவ் தெர் இஸ் நோ மோர் எரர், எல்லாமே ரெக்டிஃபை பண்ணியாச்சு அப்படின்னு சொன்னா சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்லையும் எந்த பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடாது எரருக்காக, வேற ஏதாவது காரணத்துக்காக இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு கஸ்டமர்கிட்ட இருந்து ஒரு 50,000 பணம் வந்திருக்கும். we have rightly put that 50,000. ஆனா அது வந்து அந்த கஸ்டமர் யாருங்கிறது இன்னும் கண்டுபிடிக்க முடியல. ஸோ பட் இட் இஸ் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்ல இருக்குன்னு சொன்னா அது வேற. அதையுமே வந்து அது எரரா கருத முடியாது. we have to use it till for the information finding, அது வேற. பட் ஆனால் எரர் ரெக்டிஃபிகேஷன் எல்லாமே ஜீரோவா இருந்துச்சுன்னா சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்ல நோ மோர் பேலன்ஸ். ஓகே, எரர் ரெக்டிஃபிகேஷன் டூரிங் எ ப்ரீ ட்ரையல் பேலன்ஸ். அதாவது ப்ரீ ட்ரையல் பேலன்ஸ்னா ட்ரையல் பேலன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு மிந்தி சஸ்பெண்ட் அக்கௌண்ட் இஸ் irrelevant. ஏன்னா ட்ரையல் பேலன்ஸ் வரும்போது தான் நமக்கு சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் தேவைப்படும். அதனால இட் இஸ் irrelevant. ரெஃபர் டு ஆல்வேஸ் டபுள் என்ட்ரி ஜேர்னல் அப்ரோச் ஆஸ் ரெக்கமெண்டட் இன் ஏசிசிஏ மெட்டீரியல். இந்த ஒரு விஷயத்துல தான் ரெண்டு பேருக்கும், இந்தியன் சிஸ்டத்துக்கும் அங்கேயும் வித்தியாசம். ஒன் சைடட் எரரா இருந்தா நம்ம வந்து லெஜர்ல போய் அந்த பர்டிகுலர் அந்த லெஜர் அக்கௌண்ட்ல டெபிட்டோ கிரெடிட்டோ பண்ணி அந்த பிரச்சனையை முடிச்சுக்கலாம். வேறஸ் ஏசிசிஏல எப்போ எரர் வந்துச்சோ அப்பயே சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் இன்வால்வ் பண்ணி ஒரு என்ட்ரி போட்டு திரும்ப எரர் ரெக்டிஃபை பண்ணும்போது சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் இன்வால்வ் பண்ணி யூ கிளியர் இட் வெதர் யூ கம்ப்ளீட் த ட்ரையல் பேலன்ஸ் ஆர் நாட். அதை பத்தி நீ கவலைப்பட வேண்டாம். அப்படிங்கிறது தான் அந்த ஏசிசிஎல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறக்கூடிய வித்தியாசம். அது நல்ல மெத்தடாக தான் இருக்குது. பெனிஃபிட் என்னங்கிறத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். ஓகே, பட் யூ ஹவ் டு ஃபாலோ ஸ்ட்ரிக்ட்லி வித். ஏன்னா ஸ்கூல்ஸ்ல வந்து நார்மலா டீச்சர்ஸ் வந்து கீ ஆன்சர்னு வச்சிருப்பாங்க. அந்த கீ ஆன்சரை பார்த்துட்டு டக்கு 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 டக்குன்னு மார்க் போட்டுக்கிட்டே போயிட்டு இருப்பாங்க. அங்க போய் நீங்க வித்தியாசமா ஒரு என்ட்ரி போட்டிருந்தீங்கன்னாக்கா தோ இட் மே பி கரெக்ட், அந்த டீச்சர்ஸ்க்கு வந்து டைம் எப்படி இருக்கும், அந்த டீச்சர் எப்படி புத்திசாலித்தனத்தை எக்ஸாமினர் ஐ மீன் எப்படி செயல்படுத்துறாரு அப்படிங்கிறது புரியாது. சில பேர் கண்ணை மூடிட்டு எல்லாத்துக்கும் மார்க் போட்டுட்டே இருப்பாங்க ஒரு பெருந்தன்மையா. இல்லைன்னா சில பேர் வந்து 2 மார்க் கொஸ்டின் பூரா 1 மார்க்கு, அந்த மாதிரி எக்ஸாமினர்கிட்ட போற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் குறைஞ்சது மினிமம் 50% எடுத்து பாஸ் பண்ணிடுவாப்ல. ஸோ அதனால எந்த கேள்வி கணக்கு இல்லாம பாஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. அவங்கெல்லாம் வந்து பெரிய இது பார்க்க மாட்டாங்க. ஆனா சில பேர் வந்து அந்த கீ ஆன்சருக்கு வித்தியாசமா தெரிஞ்சாலும் டக்குன்னு ஒரு இன்ட்டு போட்டுட்டு போய்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அதனால நீங்க வந்து பெட்டர் யூ ஹவ் டு ஃபாலோ த போர்ட் ஆஃப் ஸ்டடீஸ் அஸ் லாங் அஸ் யூ கம்ப்ளீட் தட் எக்ஸாமினேஷன். அதையும் நீங்க கொஞ்சம் கவனத்துல, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் கவனத்துல வச்சுக்கோங்க. ஸோ எரர் ரெக்டிஃபிகேஷன் டூரிங் போஸ்ட் ட்ரையல் பேலன்ஸ். அப்படின்னா ட்ரையல் பேலன்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு பிற்பாடு ஏதாவது எரர் ரெக்டிஃபிகேஷன் இருந்தாக்கா, அப்போ ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு மிந்தி இருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்கா சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் டெஃபினெட்லி வில் பி தேர், மே பி யூஸ்டு. அதாவது கிளியரா எரர் ஆஃப் பிரின்சிபல் மாதிரி உள்ளதா இருந்தால் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் இருக்காது. ஏன்னா 2 என்ட்ரியுமே அங்கே ஒன்றும் என்ட்ரு ஆயிருக்காது. எரர் ஆஃப் கம்ப்ளீட் ஒமிஷனாக இருந்தாலும் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் இன்வால்வ் ஆயிருக்காது. ஆனால் ஒன் சைடட் எரர் வந்துருந்துச்சுன்னா டெஃபினட்டா சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் இன்வால்வ் ஆகிட்டா அந்த ட்ரையல் பேலன்ஸே முடிஞ்சிருக்கும். ஸோ யூ ஹவ் டு யூஸ் தட் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் மே பி யூஸ் டு டீல் வித் த uncertain errors until they are found to be rectified. Error rectification during post final accounts. What is post final accounts? நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, final accounts அந்த இயர் எண்டுடைய final accounts முடிஞ்சிருச்சு. That means what? The next year started. So next year new accounting system வந்துருச்சு. அப்போ வந்து we know that all nominal accounts closed to zero. Profit and loss account முடிஞ்சிருச்சு. அதுல இருந்து ப்ராஃபிட் எடுத்து பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு வந்துருச்சு. இப்போ புது அக்கௌண்ட் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த நாமினல் அக்கௌண்ட்டும் ஜீரோல தான் இருக்கும், ஸ்டார்டிங் புதுசா இருக்கும். அப்போ போய் நான் வந்து எரர் ரெக்டிஃபிகேஷன் பண்றேன், ஃபர்னிச்சர் வந்து பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்ல தெரியாதனமா போட்டுட்டேன், அதனால பர்ச்சேஸை ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டு ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட்ல போடுறேன்ட்டு ஒரு எரர் ரெக்டிஃபிகேஷன் நீங்க போட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா, புது வருஷத்துல உள்ள பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்ல தேவையில்லாம ஒரு என்ட்ரி வந்து டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கும். அப்போ என்ன பண்றது அப்படிங்கிறதுக்கு தான் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் ஒரு புது உத்தி இருக்கு. என்னன்னாக்கா, ஏற்கனவே உள்ள பழைய வருஷத்தினுடைய ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்றதுக்காக ஒரு அக்கௌண்ட்,
ஆக பழைய வருஷத்து கணக்குனுடைய நாமினல் அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் இப்போ போய் டச் பண்ணாத, அது முடிஞ்சிருச்சு, முடிஞ்ச கதை. அதனால அவைகளெல்லாம் வந்து இப்போ ஒரு ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு புதுசா பேலன்ஸ் ஷீட்ல ஏறிடுச்சு. அதனால ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட்ல உங்களுடைய தவறுகளை திருத்துறதெல்லாம் எரர் ரெக்டிஃபிகேஷன்லாம் இங்க இருக்கட்டும்னு ஒரு உத்தி. இந்த உத்தி ஒரு அற்புதமான உத்தி. இதை தான் நம்ம பயன்படுத்தணும். இந்த சூட்சமத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாக்கா இந்த எரர் ரெக்டிஃபிகேஷன்ல நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டிய விஷயம் ரெண்டே பாயிண்ட் தான். ஒன்று சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் இன்வால்வ் பண்றது, இன்னொன்று வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் ஒன்லி ஆஃப்டர் போஸ்ட் ஃபைனல் அக்கௌண்ட் சிச்சுவேஷனா இருந்தா. அவ்வளவுதான், ரொம்ப சிம்பிளா முடிஞ்சிருச்சு. ஓகே, இப்போ சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்டை பத்தி பிரீஃபா சில டீடைல். சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் இதை பத்தி ஏற்கனவே நீங்க ட்ரையல் பேலன்ஸ் சாப்டர் படிக்கும் போது நீங்க தெரிஞ்சிருப்பீங்க. The suspense account is an account used to temporarily store transaction for which there is uncertainty about where they should be recorded. இது எரர்ஸ்க்காக மட்டும் இல்ல, எதெல்லாம் நமக்கு தெரியாம சஸ்பென்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அது மாதிரி உள்ள மேட்டர் எல்லாமே நம்ம வந்து சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்டை பயன்படுத்தணும். ஒன்ஸ் when you find it, the what is actually it has to be அந்த இன்ஃபர்மேஷன் சட்டன் ஆனதுக்கு பாடு நம்ம சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்டை ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டு கரெக்ட் ஒரிஜினல் அக்கௌண்ட்டை போஸ்ட் பண்ணிடுறோம். ஓகே, ஸோ ஒரு சின்ன சாம்பிள் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்னா இப்போ ட்ரையல் பேலன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். அதில் வந்து ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து 1529 வந்து வருது. இந்த இருக்கு 1529 சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் டிஃப்ரென்ஸ். அப்போ போட்டால் தான் ட்ரையல் பேலன்ஸ் டேலி ஆகுறேன்னு சொல்லுது. அப்போ உடனே சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணி இந்த ட்ரையல் பேலன்ஸ் டிஃபரன்ஸை டெபிட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம். அவ்வளோதான். இப்போ இதை கண்டுபிடிச்சதுக்கு பிற்பாடு சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் பண்ணிட்டு எந்த பர்டிகுலர் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணுமோ அங்கே நம்ம டெபிட் பண்ணி கொண்டு போயிடுவோம். அதுதான் வந்து இதில் நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம். ஆஃப்டர் த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ், எரர்ஸ் ரிலேட்டிங் டு நாமினல் அக்கௌண்ட்ஸ் should not be rectified through the concerned nominal account. இதைத்தான் நம்ம இந்தியா நம்ம சொன்னோம். ஆஃப்டர் ரெக்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் எரர்ஸ் ஆஃப்டர் த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ், ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் ஆயிடுச்சுன்னா ஸோ இட் மீன்ஸ் த நியூ அக்கௌண்டிங் பீரியட் ஸ்டார்ட்னு அர்த்தம். அதாவது டம்மியா ஒரு ஃபைனல் அக்கௌண்ட் டூரிங் த லாஸ்ட் இயர்லேயே நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி 2 வாட்டி பார்க்குறோம் ஃபைனல் அக்கௌண்ட் எப்படி இருக்கு, ஃபைனல் அக்கௌண்ட் எப்படி இருக்குட்டு. அதெல்லாம் இங்க பேச்சு இல்லை. ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃபைனலா ப்ரிப்பேர் பண்ணி முடிச்சுட்டா ஸோ தட் மீன்ஸ் த புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆர் க்ளோஸ்ட், ஸோ நியூ அக்கௌண்டிங் ஸ்டார்டட். அப்படிங்கும் போது அப்போ வந்து நாமினல் அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் ஜீரோ ஆயிருக்கும், க்ளோஸ் ஆயிருக்கும். ஸோ தட்ஸ் வை வி ஷுட் நாட் யூஸ் த நாமினல் அக்கௌண்ட்ஸ் தேர். அதை நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது நான் உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவா சொல்றேன். தேர்ஃபோர் வி ஹவ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் இருக்கு, அதை நம்ம எப்படி பயன்படுத்தணுங்கிறதையும் நம்ம பார்ப்போம். ஆல் திஸ் டெக்ஸ்டுவல் மேட்டர்ஸ் இன் மை ப்ரெசன்டேஷன் ஆர் அவைலபிள் இன் மை பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட். நீங்க பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட் வேணும்னா இந்த யூடியூப் பார்க்கும்போதே கமெண்ட்டுக்கு போய் ஜஸ்ட் ஐ நீட் பிடிஎஃப்னு சொன்னாலே நான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அந்த பிடிஎஃப் அனுப்பி தந்துடுவேன். திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் ஃபார் மீ டு என்ஷூர் தட் யூ ஆர் அட்டெண்டிங் மை கிளாஸ். ஒரு சின்ன ஒரு மோட்டிவேஷன் மாதிரி, ஸ்கூலுக்கு போய் அட்டெண்டன்ஸ் கொடுக்குறீங்கல்ல அது மாதிரி நினைச்சுக்கோங்க, வேற ஒன்றும் இல்லை. ஓகே, இந்த ஸ்டேஜஸ் நம்ம பார்ப்போம். டிராவல் த்ரூ வேரியஸ் ஸ்டேஜஸ் அட் எ கிளான்ஸ். இது நம்ம போன பார்ட் ஏலே பார்த்தோம். ஃப்ரம் ஜேர்னலைசிங்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி லெட்ஜர் போஸ்டிங், பேலன்சிங் த லெட்ஜர், அட் த ஸ்டேஜ் ஆஃப் ப்ரிப்பேரிங் ட்ரையல் பேலன்ஸ், பிஃபோர் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ், ஆஃப்டர் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ், எல்லா ஸ்டேஜ்லையுமே அந்த எரர்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம போன ஸ்டேஜ்லேயும் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ வாட் வி வில் டூ இஸ் தட் we will go to take some example cases, each example, and we see how the rectification measures are done. So error of principle ennagra paathom. It means the mistake committed in the application of fundamental accounting principle. அதாவது உதாரணமா பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்ல போய் இப்போ ஃபர்னிச்சர், நான் ஃபர்னிச்சர் மார்ட் சம்மந்தப்பட்ட ட்ரேடிங் கம்பெனியா இருக்கும். அவங்க வந்து ஒரு ஃபர்னிச்சர் வாங்கியிருப்பாங்க, இல்லைன்னா ஒரு மெஷினரி வாங்கியிருப்பாங்க, இல்லை ஒரு பில்டிங் வாங்கியிருப்பாங்க. கலோக்கியல் வேர்டில் அது வந்து ஒரு பர்ச்சேஸ்ன்னு தான் சொல்லுவோம். அதுக்காக அதை கொண்டு போய் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்ல போட்டோம்னாக்கா தட் இஸ் நாட் கரெக்ட். இந்த அக்கௌண்டிங் டெர்மினாலஜி பர்ச்சேஸ் மீன்ஸ் இட் இஸ் ட்ரேடபிள் கூட்ஸ் பர்ச்சேஸ் ஒன்லி, காஸ்ட் ஆஃப் கூட்ஸ்க்காக உள்ள ஒரு அக்கௌண்ட். ஸோ அப்படிங்கிறதுனால ஸோ வாட் வி ஷுட் டூ, வி ஷுட் ரிமூவ் ஃப்ரம் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் அண்ட் புட் இட் ப்ராப்பர்லி டு த ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட். ஸோ இதெல்லாம் வந்து எரர் அடிப்படையில் விதிப்படை. இந்த விதிப்படைகள் இருக்கும்போது அதை எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்த்தோம். இதெல்லாம் நம்ம பார்ட் ஏலையும் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். பேசிக்கலி இந்த எரர் எதில் வரும்னாக கேபிட்டல் ரெவென்யூவா, ரெவென்யூ ஆஸ்பெக்ட், ரெவென்யூ இன்கமா, இல்லைன்னா கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சரா, இல்லை ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சரா அப்படிங்கிறத பொறுத்து ஸோ வி வில் மேக் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் எரர்ஸ். இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே, ஒரு உதாரணமா ரெக்டிஃபை திஸ் எரர்.
machinery purchased on credit for 5,000 by ABC and company entered in the purchase account. Machinery purchase பண்ணிருக்கோம். Machinery is a asset. அதை வந்து purchase accountல debit பண்ணிட்டோம். இப்போ how do we rectify? This is an error of principle. இது வந்து error of principle நமக்கு தெரியுது. Entering purchase of an asset in the purchase book account instead of making a journal entry to record the purchase of an asset. Machinery accountல போறதுக்கு பதிலா purchase accountல போட்டோம். So we have to reverse it. எப்படி reverse பண்றது? So let's see this thing. The examples எப்படி பண்றது? So question is here. So this is the question. Machinery purchase on credit for 5,000 by ABC company. அதனுடைய ஆன்சர் வந்து எப்படி இருக்கும்னா இப்போ பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட்டா இருக்கும். ஸோ நான் கரெக்ஷன் வந்து பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணதை ரிவர்ஸ் பண்றோம். தட் மீன் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் கிரெடிட், மெஷினரி அக்கௌண்ட் டெபிட். இதுதான் சிம்பிள் ஆன்சர். பட் ஒய் ஐ புட் திஸ் ஸ்கிரீன் ஜஸ்ட் டு எக்ஸ்பிளைன் யூ. ஒரு எக்ஸாம் ஹாலில் எக்ஸாமில் வந்து நீங்கள் யூ கேன் ரைட், யூ மே பி ஹவ் டு ஆஸ்க் டு ரைட் லைக் ஏ ஜேர்னல் என்ட்ரி. அப்போ ஜேர்னல் என்ட்ரி எழுதும் போது நீங்கள் ப்ராப்பராக நேரேஷன் வரைக்கும் எழுதணும். ஸோ மெஷினரி அக்கௌண்ட் டெபிட் அண்ட் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் பீயிங் கரெக்ஷன் ஆஃப் ராங்லி டெபிட்டட் பர்ச்சேசஸ் அக்கௌண்ட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் மெஷினரி அக்கௌண்ட். இதுதான் நீங்கள் எழுதணும். அப்புறம் அடுத்தது வந்து இது ஒர்க்கிங். ராங் என்ட்ரி என்ன? பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட், கிரெடிட்டர்ஸ் அக்கௌண்ட், ஐ மீன் ஏபிசி அக்கௌண்ட் கிரெடிட் பண்ணியிருக்கோம். இதுதான் வந்து இந்த ராங் என்ட்ரி. ரைட் என்ட்ரி என்னவா இருக்கணும்? மெஷினரி அக்கௌண்ட் டெபிட், கிரெடிட்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் வந்து கிரெடிட்டா இருக்கணும். ரெக்டிஃபிகேஷன் என்ட்ரி என்னன்னா ராங் என்ட்ரிலையும் ரைட் என்ட்ரிலையும் இந்த கிரெடிட்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் கிரெடிட்டுங்கிறது கரெக்டா இருக்கு. அதனால அது சரியாயிருச்சு. இப்போ இந்த ரெண்டு தப்பு என்னன்னா ராங் என்ட்ரி பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்டை கரெக்ட் பண்ணணும். அப்போ அதை ரிவர்ஸ் பண்றதுக்கு பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் ஹாஸ் டு பி கிரெடிட்டட். அப்புறம் ரைட் என்ட்ரி அப்படி ரைட் இடத்துக்கு வந்துடணும். அவ்வளவுதான். ஸோ தட்ஸ் அ சிம்பிள் ஐடியா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். கரெக்ட் த ஃபாலோயிங் எரர்ஸ் வித்வுட் ஓப்பனிங் எ சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட். இதுல சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணாம இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? இன்னும் ட்ரையல் பேலன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணலான்னு கூட நம்ம கருதிக்கலாம். ஸோ அப்போ ஃபர்னிச்சர் பர்ச்சேஸ் ஃப்ரம் குலாப் அண்ட் பிரதர்ஸ் 1,000 has been entered in purchase day book. ஸோ அப்போ வந்து இந்த இதில் வந்து திஸ் இஸ் அன் எரர் ஆஃப் பிரின்சிபல். அதனால சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு அவசியமே இல்லை. தோ கொஸ்டின் இஸ் ட்விஸ்டிங், நம்ம அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. வி நோ கிளியர்லி இட் இஸ் எரர் ஆஃப் பிரின்சிபல். அப்போ டபுள் என்ட்ரி கிளியராக கிடைக்குது. இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம்? வாட் இஸ் தட்? பர்ச்சேஸ் ஃப்ரம் குலாப் அண்ட் பிரதர்ஸ் ஃபர்னிச்சர் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். அது வந்து பர்ச்சேஸ் டே புக்கில் எழுதிட்டோம். வாட் இஸ் தட் மீன்? பர்ச்சேஸ் டே புக்கில் எழுதுனோம்னா தட் மீன் இட் ஹஸ் கான் டு பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட். பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்ல டெபிட்டா போயிருக்கும். ஸோ வாட் வி ஷுட் டூ? த குலாப் அண்ட் பிரதர்ஸ் அக்கௌண்ட் வந்து ஆக்சுவலா கிரெடிட் ஆயிருக்கு. அது அது மெஷின் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஃபர்னிச்சரா இருந்தாலும் சரி, பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ட்ரேடபிள் கூட்ஸா இருந்தாலும் சரி, குலாப் அண்ட் பிரதர்ஸ் கம்பெனிக்கு கிரெடிட் கிடைச்சிருச்சு. அதனால ஸோ தெர் இஸ் நோ நீட் ஆஃப் ஒரி அபவுட் தட். ஸோ வாட் இஸ் த ஒரி? பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டு ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட்ல டெபிட் பண்ணணும். ஸோ தட் இஸ் த ஜர்னல் என்ட்ரி ஹியர். ஓகே, another example. In this example ஒரு ட்ரிக்கி கொஸ்டின். எப்படின்னா என்ன சொல்றாங்கன்னா they need solution. ஒரு ப்ராப்ளம் ஒண்ணுதான். என்னன்னாக்கா furniture purchase from Gulab and Brothers rupees 1,000 has been entered in purchase day book. சேம் கொஸ்டின் தான், ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் இதுதான். ஆனா இதை வந்து 3 சொல்யூஷன் கேட்கறாங்க. என்னன்னாக்கா பிஃபோர் ப்ரிப்பேரிங் த ட்ரையல் பேலன்ஸ் இருந்தா எப்படி சொல்யூஷன், ஆஃப்டர் ப்ரிப்பேரிங் த ட்ரையல் பேலன்ஸ் இருந்தா எப்படி சொல்யூஷன். அது வந்து இந்த ஒரே சொல்யூஷன் தான் ரெண்டுக்கும். அதை இங்க கொடுத்துருக்கேன், அதை இங்க காமிச்சிருக்கேன். அப்புறம் பிஃபோர் ப்ரிப்பேரிங் த ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் இந்த சிச்சுவேஷன் பிஃபோர் ப்ரிப்பேரிங் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ், ஆஃப்டர் ப்ரிப்பேரிங் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் இந்த சிச்சுவேஷன். ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா இங்க வந்து நாமினல் அக்கௌண்ட் இன்வால்வ் ஆயிருக்குது, பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் இன்வால்வ் ஆயிருக்குது. இங்க நாமினல் அக்கௌண்ட் ஆஃப்டர் ப்ரிப்பேரிங் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் நாமினல் அக்கௌண்ட் இன்வால்வ் பண்ணக்கூடாது நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கு பதிலியாக தான் P&L அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் வந்துருக்குங்கிற பார்த்தோம். சிம்பிளி ரீப்ளேஸ் இட், அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணுமே இல்லை இதுல. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஐடியா. அடுத்தது சேல் ஆஃப் ஓல்டு ஃபர்னிச்சர் ஆன் கிரெடிட் ஃபார் 500 வாஸ் என்டர்ட் இன் த சேல்ஸ் புக். இதுவும் அதே மாதிரி தான். சேல் ஆஃப் ஃபர்னிச்சர் வந்து ஒரு அசட் சேல்ஸ். அதை வந்து நம்ம வந்து நார்மலாக சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்ல போடக்கூடாது, பர்டிகுலர் ஃபர்னிச்சர் அசட் அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் பண்ணணும். ஸோ தட் இஸ் வை திஸ் இஸ் த. ஸோ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்டை திரும்ப ரிவர்ஸ் டெபிட் பண்ணிட்டு ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் பண்ணணும். அதே சமயத்தில் ஆஃப்டர் ப்ரிப்பேரிங் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்டாக இருந்தால் இந்த சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் வந்து நாமினல் அக்கௌண்ட்,
நாமினல் அக்கௌண்ட்டுக்கு பதிலாக P&L அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணுறோம். ஸோ தட்ஸ் ஐடியா. அடுத்தது an amount of 3,000 spent on the construction of an additional room. ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் அடிஷனல் ரூம்ங்கிறது ஒரு அசெட் அக்கௌண்ட் தான், பில்டிங் அக்கௌண்ட். அதை வந்து ரிப்பேர்ஸ் அக்கௌண்ட்ல போட்டிருக்கோம். ஸோ வி ஹவ் டு ரிவர்ஸ் த ரிப்பேர் அக்கௌண்ட். ஸோ ரிவர்ஸ் ரிப்பேர்ஸ் அக்கௌண்ட், பில்டிங் அக்கௌண்ட் டெபிட். இதே வந்து ஆஃப்டர் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸாக கேட்டாக்கா ரிப்பேர்ஸ் அக்கௌண்ட் வந்து ஒரு நாமினல் அக்கௌண்ட். ஸோ P&L அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் கிரெடிட்டர். இந்த மாதிரி. அடுத்தது wages 600 paid for installation of new machine is debited to wages account. ஒரு இன்ஸ்டாலேஷன் ஆஃப் நியூ மெஷின்ங்கிறது நம்ம பார்த்துருக்கோம். இது வந்து அந்த மெஷின் அக்கௌண்ட்ல போய் சேரணும். பிகாஸ் இந்த கேபிட்டல் ஆர் ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கேஸ்ல நம்ம டீட்டெயிலா படிப்போம். இஃப் an asset is any expenses incurred on that asset before put into use, it has to be added to that particular asset account. That is the important thing. Okay. ஸோ அதனால அந்த வேஜஸ் அக்கௌண்ட் வந்து ஓகே திஸ் தேர் வேஜஸ் அக்கௌண்ட் இஸ் ராங்லி. ஸோ ஹவு டு வி டூ பிஃபோர் ப்ரிப்பேரிங் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆர் ஆஃப்டர் ப்ரிப்பேரிங் ட்ரையல் பேலன்ஸ் த மெஷினரி அக்கௌண்ட் இஸ் டெபிட், வேஜஸ் அக்கௌண்ட் இஸ் கிரெடிட்டர். அதே இது ஆஃப்டர் ப்ரிப்பேரிங் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் P&L அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் இஸ் கிரெடிட்டர். இதுக்கு ஒரு ஜேர்னல் என்ட்ரியா போட்டோம்னாக்கா இந்த எக்ஸாம்ல so you can write it being correction of wrongly debited wages account. In the phrase நீங்க ஞாபகம் வச்சுங்க, every error correction you can see being correction of இல்லனா being rectification of அப்படினு போட்டு what was the error ங்கறத மென்ஷன் பண்ணி முடிச்சிடலாம். ஓகே, so that's the idea. அடுத்தது an amount of 2,000 paid for repairs to a machine is debited to machinery account. அது ரிப்பேர்ஸ்க்காக உள்ளது. இது வந்து ஆக்சுவல் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ரிப்பேர்ஸ் அக்கௌண்ட்ல இருக்கணும். ஆனா அது அசெட் அக்கௌண்ட்ல போட்டாங்க. ஏன்னா ஒரு மெஷினுக்கு தான், இட் இஸ் நாட் அ நியூ மெஷின். ஸோ ஜஸ்ட் ரிப்பேர், இது ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் நாமினல் அக்கௌண்ட். அதனால அந்த நாமினல் அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணிருக்கிறதுனால now we are just reversing. So that nominal account is okay debited. The repairs account is machinery account is reversed and the nominal account is debited. But after preparing final accounts, the nominal account cannot be used, P&L adjustment account to be used. இதே பாணியில தான் எல்லா errors. Then we are coming to clerical errors, errors of omission. இதுல வந்து omission என்ன அப்படி விட்டுறது. Errors of complete omissionனா ஒரு என்ட்ரியே நம்ம அப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணாம விட்டுறது. Errors of partial omissionனா மேபி from subsidiary ledgerல இருந்து போஸ்ட் பண்ணும்போது டெபிட் பண்ணிருப்போம், கிரெடிட் பண்ணாம இருப்போம். This all details we have seen in the lectures, previous lecture part A. So now let's see some examples. Two-sided error. Or purchase of machine from Adam and Company on credit is not recorded in the journal. இது வந்து ரொம்ப ஈஸி. ஒரு என்ட்ரி நம்ம ஒமிட் ஆயிட்டா திரும்ப வந்துச்சுன்னா as if it is fresh, now we have to just simply record it like a journal. இப்போ என்ன மெஷினரி பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கோம், ஸோ மெஷினரி அக்கௌண்ட் டெபிட் அண்ட் ஆதம்ஸ் அக்கௌண்ட் கிரெடிட், அவ்வளோதான். அதே மாதிரி சேல் ஆஃப் கூட்ஸ் டு அழகு ஆன் கிரெடிட் நாட் ரெக்கார்டட் இன் த சேல்ஸ் புக், ஸோ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் அண்ட் அழகு அக்கௌண்ட் டெபிட். அதே மாதிரி கூட்ஸ் டேக்கன் பை ப்ரொப்ரைட்டர், அது வந்து drawings account debit, purchase account credit. Simple journal entry that you might have studied in your 11th standard itself. இல்லைன்னா என்னுடைய previous journalizing videos பாருங்க, you will see these things. இதே இது one-sided error, that means partial omission of the cash received from Ponnar recorded in the cash book but not posted to Ponnar's account in the ledger. Cash bookல ரெக்கார்டட் ஆயிருச்சுனாக்கா டோட்டல் ஆஃப் கேஷ் புக்ல கேஷ் அக்கௌண்ட் கரெக்டா போயிருச்சு. தட் மீன்ஸ் ஒன் சைடு இஸ் ஓகே, த அதர் சைடு வந்து பொன்னார் அக்கௌண்ட் மட்டும் இன்னும் வந்து லெஜருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகல. ஸோ வாட் வி ஷுட் டூ, கிரெடிட் மேக் கிரெடிட் என்ட்ரி இந்த பொன்னார்ஸ் அக்கௌண்ட் இந்த லெஜர் புக். அதை வந்து நம்ம எழுதும் இல்லையா, பை அந்த அக்கௌண்ட் பை கேஷ்னு எழுதும் இல்லையா, பை கேஷ்னு எழுதாம we have to write it that because it was an one sided error அப்படிங்கிறத மெயின்டைன் பண்றதுக்காக பை ஒமிஷன் ஆஃப் போஸ்டிங் ஆஃப் கேஷ் ரிசீவ்ட் அப்படின்னு எழுதி அந்த அமௌண்ட்டை போட்டுட்டா போதும். இதே இதுதான் ஏசிசியாக இருந்தா வாட் வி ஹேவ் டு அஸ்யூம் தட் ஒன் சைடட் எரர் வாஸ் யூஸ்ட் இன் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட். இப்போ வந்து என்ன பண்ணணும், ஒரு ஜேர்னல் என்ட்ரி மாதிரி எப்படின்னா அந்த பொன்னார் அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் பண்ணிட்டு சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணிடணும். தட்ஸ் ஐடியா. ஸோ அடுத்தது ஒன் சைடட் எரர். கூட்ஸ் சோல்ட் டு Charan on credit recorded in the sales book but not posted to Charan's account. Same
like it. So debit to Sharon's account with the detail like to omissions of posting of sales. அதே மாதிரி purchase of furniture from ABC and company. So it has to be credited to omission of posting to furniture purchase. So all these examples are available in my PDF material. So you can get this. Okay, inga paapom. A sum of rupees 250 written off as depreciation on machinery has not been debited to depreciation account. இப்போ depreciation accountல என்ன டெபிட் பண்ணல, பட் ஆனால் ஃபிக்ஸட் அசெட்ல அட்ஜஸ்ட் ஆயிருச்சு. அப்போ என்ன பண்ணுவோம், we have to just make a depreciation accountல ஒரு debit entry. So go to the ledger, select the depreciation account and make this entry. And while you write this to omission of posting on அப்புறம் அமௌண்ட்ல 250. அதே மாதிரி அப்புறம் டிஸ்கவுண்ட் அலோட் டு சதீஷ் 25, அதுவும் அதே மாதிரி தான் கேஷ் புக்ல மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம். ஸோ இட் ஹாஸ் கான் எவ்ரி திங், பட் ஒன்லி டிஸ்கவுண்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு இன்னும் போகலை. ஸோ ஒமிஷன் ஆஃப் டிஸ்கவுண்ட் டு சதீஷ் அக்கௌண்ட். அடுத்தது கமிஷன் எரர். ஸோ வி ஹவ் சீன் எரர்ஸ் ஆஃப் பிரின்சிபல், omission, now it is commission error. So lot of things we have seen in part A, what are the areas of commission error can occur. We will see straight away to the example and how to do the rectifications. இப்போ some examples எடுத்துக்கிறோம். இது ஒரு 2-sided error. அப்போ என்ன டபுள் சைடு இருக்கு, பட் இட் இஸ் கமிஷன் மிஸ்டேக். அப்படின்னா என்ன, goods sold to Mohan for 2000 was entered twice in the sales book. அப்போ என்னாச்சு, மோகனுக்கு வந்து 2 வாட்டி நம்ம என்டர் பண்ணியிருக்கோம். சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் கரெக்டாக தான் என்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ மோகன் அக்கௌண்ட்டை வந்து நம்ம வந்து டெபிட் பண்ணிட்டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் பண்ணியிருக்கோம். பட் 2 times we have done. ஸோ வாட் வி ஷுட் டூ, 1 time சேல்ஸை டெபிட் பண்ணிட்டு 1 time மோகனுக்கு கிரெடிட் கொடுத்துடும். சிம்பிள், அதுதான். ஸோ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட், மோகன் அக்கௌண்ட் கிரெடிட். ஸோ இந்த நரேஷன் யூ ரைட் பீயிங் எரர் ஆஃப் கமிஷன் ஆஃப் ட்வைஸ் என்ட்ரி கிரெடிட் சேல் டு மோகன் நவ் ரெக்டிஃபை. இந்த மாதிரி கமா போட்டு நவ் ரெக்டிஃபைடுங்கிற வேலை சேர்த்துக்கிறேன். ஸோ தட்ஸ் த ஐடியா திஸ் திங். அப்புறம் கேஷ் ரிசீவ் ஃப்ரம் ராதா 700 வாஸ் என்டர் ட்வைஸ் இன் த கேஷ் புக். கேஷ் புக்கில் ராதா அக்கௌண்ட் 2 வாட்டி என்டர் ஆயிருக்கு. ஸோ அதனால கேஷ் ரிசீவ்டில் இருக்கிறதுனால ராதா அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம கிரெடிட் கொடுத்துருப்போம். ஸோ யூ டெபிட் ஒன்ஸ் ராதா அக்கௌண்ட், கேஷ் அக்கௌண்ட் கிரெடிட், அவ்வளோதான். அடுத்தது இதுதான் டிரான்ஸ்பொசிஷன் எரருக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். என்னன்னாக்கா, கூட்ஸ் சோல்ட் டு குமார் ஆன் கிரெடிட் ஃபார் 234 entered in the sales book as 243. ஃபிகர்லாம் சேம் தான், டிரான்ஸ்பொசிஷன் பொசிஷன் மாறி இருக்கு. 4 வந்து இங்கே வந்துருச்சு ரெண்டாவது பொசிஷனுக்கு, 3 ரெண்டாவது பொசிஷனில் இருக்க 3 இங்கே வந்து 3வது பொசிஷனுக்கு வந்துருச்சு. இந்த மாதிரி ஒரு டிரான்ஸ்பொசிஷன் எரர் ஏற்பட்டிருக்குங்கிறத எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன்னா, இஃப் தெர் இஸ் எனி டிஃபரன்ஸ் இஸ் தட், அந்த டிஃபரன்ஸை வந்து 9ஆல வகுக்க முடியுமா, ஈவு இல்லாமல் வகுக்க முடியுமான்னு பாருங்க. ஓகே, அதாவது இந்த மீதி வராம வகுக்க முடியுமாங்கிறத பாருங்க. அப்போ வந்து 9ஆல சரியா வகுக்கப்பட்டா மேபி தெர் இஸ் a சான்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்பொசிஷன் எரர். ஏன்னா இந்த அதில் வர டிஃபரன்ஸ் பூராவே இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். 9 இல்லைனா 9ஆல வகுக்கக்கூடிய ஒரு அமௌண்ட்டாக தான் இருக்கும். ஸோ வி கேன் see that thing. But it is not necessary that it is a transposition error, but maybe lot of chances are there like transposition error. அப்புறம் கூட்ஸ் ஆஃப் வேல்யூ 125, அதே தான். அதே மாதிரி சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் புக் வந்து 152, இது வந்து அதே மாதிரி தான். So money account is involved. So money account is debit 27, sales return account 27. அடுத்தது 2-sided error இன்னொன்று பார்ப்போம். Goods sold to Adil on credit for 500 entered in the purchase book. இது வந்து சேல்ஸ், கிரெடிட் சேல்ஸ் பர்ச்சேஸ் புக்ல என்டர் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ இது வந்து ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் திங். எப்படின்னா, ஆதிலுக்கு வந்து நம்ம சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ ஆதிலுக்கு நார்மலாக டெபிட் பண்ணிட்டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் பண்ணணும். ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், இதை பர்ச்சேஸ் புக்கில் என்டர் பண்ணிருக்கனால ஆதிலுக்கு தேவையில்லாமல் கிரெடிட் கொடுத்துட்டு பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணியிருப்போம். இப்போ வந்து என்ன பண்ணோம்னா, பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்டை வந்து நம்ம வந்து முதல்ல டெபிட் பண்ணது தப்பு, அதுக்கு ஒரு கிரெடிட் கொடுத்துருவோம். அடுத்தது சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் நார்மலாக நம்ம கிரெடிட் கொடுக்கணும். அந்த சேல்ஸ் 500 கிரெடிட் கொடுத்துட்டோம். இந்த ரெண்டுனுடைய எஃபெக்ட் என்னன்னாக்கா, ஆதில் அக்கௌண்ட்டுக்கு போய் சேரும் 1000. இது எப்படின்னா, ஆதிலுக்கு வந்து நம்ம 500 டெபிட் பண்ணணும். ஆனால் நம்ம தவறுதலாக கிரெடிட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த கிரெடிட்டை ரிவர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 500, புதுசாக அவன் கொடுக்க வேண்டிய பணத்தை நம்ம சேல்ஸ் பண்ணதுனால கொடுக்க வேண்டிய 500, ரெண்டும் சேர்ந்து டேலி ஆகுது 1000 to 1000. நேரேஷன் என்ன, பீயிங் கரெக்ஷன் ஆஃப் ராங் என்ட்ரி மேட் இன் த பர்ச்சேசஸ் புக் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சேல்ஸ் புக். அதே மாதிரி கூட்ஸ் ஆஃப் த வேல்யூ ஆஃப் 200 ரிட்டர்ன் பை ஷா
were entered in the purchases return book. ஷா வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்காப்ல, அப்போ நம்ம சேல் பண்ணியிருக்கோம், அவர் ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இட் இஸ் அ சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் புக். இது பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் புக்கில் போயிருக்கு. ஸோ பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் புக்கை வந்து நம்ம திரும்ப டெபிட் பண்ணிட்டு, ஏன்னா நார்மலி பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் புக்னா அது கிரெடிட்டாக கொடுத்துருப்போம், அதை நம்ம டெபிட் பண்ணிட்டு சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் புக்கு நார்மலாக டெபிட் பண்ணணும், அதையும் பண்ணிட்டோம். ஷா அக்கௌண்ட் வந்து 2 terms எஃபெக்ட் கிரெடிட் பண்ணிடுறோம். அதான் வந்து இதனுடைய இது. அப்புறம் கூட் சோல்ட் டு பழனி ஃபார் 2450 entered in the purchases book 2540. இதுல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு காம்ப்ளிகேட்டட் அமௌண்ட்டும் வந்து தப்பா இருக்கு, அதே சமயத்துல புக்கும் தப்பா இருக்கு. இந்த மாதிரி உள்ள ராங் அமௌண்ட் இன் ராங் சப்சிடரி புக். இப்போ இந்த மாதிரி வரும்போது முதல்ல என்ன பண்ணணும்னா, இதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம எப்படி இதை கரெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, முதல்ல வந்து என்ன பண்ணணும், கூட் சோல்ட் டு பழனி, ரைட் என்ட்ரினா கூட் சோல்ட் டு பழனி 2450, இதுதான் கரெக்ட் என்ட்ரி. அப்ப சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் ஒரு 2450 இருக்கணும், பழனி அக்கௌண்ட் 2450 மெமரியில் வச்சுக்கிடுவோம். அடுத்தது பர்ச்சேஸ் புக்ல நம்ம எழுதுனது வந்து 2540. அப்ப பர்ச்சேஸ் புக்கை ரிவர்ஸ் பண்றதுக்காக ஒரு கிரெடிட் 2540, பழனி அக்கௌண்ட்டுக்கு ஒரு டெபிட் பண்ணணும் 2540. இந்த 2540வும் 2450வும் டோட்டல் பண்ணா 4990. இதுதான் பழனி அக்கௌண்ட்டை நம்ம டெபிட் பண்ணிடுவோம். ஸோ இதை வந்து நீங்க ஒரு ஒர்க்கிங் ஷீட்ல அப்படி போட்டீங்கன்னாக்கா இந்த அமௌண்ட் எடுத்து நீங்க அழகா ஜேர்னல் என்ட்ரி கொடுத்துடலாம். அதே மாதிரி பாட் கூட்ஸ் ஃப்ரம் ரமா ஃபார் 800 entered in the sales book as 8000. இங்கே அதே மாதிரி தான் பர்ச்சேசஸ் புக் பாட் கூட்ஸ் ஃப்ரம் ரமா, அது பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ வந்து பர்ச்சேஸ் வந்து 800, ரமாக்கு வந்து நம்ம 800 கிரெடிட் பண்ணியிருக்கணும். சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்ல இப்போ நம்ம ரிவர்ஸ் பண்றதுக்காக சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் 8000 டெபிட் பண்ணிடுறோம், ரமாக்கு மறுபடியும் கிரெடிட் கொடுக்கணும் ஒரு 8000. ஸோ டோட்டல் 8800 ரமா கெட் கிரெடிட். அடுத்தது ஒரு ஒன் சைடட் எரர், பர்ச்சேஸ் புக் வாஸ் அண்டர் கேஷ் பை 500. அண்டர் கேஷ்னா டோட்டல் பண்ணும்போது குறைச்சிடுறது, தட் இஸ் 500 less than the correct total. ஓகே, இப்போ நீங்க எக்ஸாம்ல வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தட் இஸ் 500 less than the correct total கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ they will just say that under cash. நீங்க அதை புரிஞ்சுக்கணும். ஓவர் கேஷ்னா டோட்டலா கூட இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும், பர்ச்சேஸ் புக்குங்கிறது டெபிட் நேச்சர். அப்போ என்ன பண்ணணும், இப்போ வந்து பர்ச்சேஸ் புக் வாஸ் அண்டர் கேஷ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், புக்கில் டோட்டல் போடும் போது அண்டர் கேஸ்ட் ஆயிருக்கு, பட் அந்த அமௌண்ட்லாம் கரெக்டாக தான் ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு. அப்போ பர்ச்சேஸ் புக்கில் யாருக்கு கிரெடிட் கொடுக்கணுமோ அந்த பார்ட்டிக்கு உள்ள கிரெடிட் போஸ்டிங்ல கரெக்டாக போய் சேர்ந்துருச்சு. ஒன்லி த பர்ச்சேஸ் புக் டோட்டலிங் வாஸ் ராங், தட் மீன்ஸ் ஒன்லி த பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் காட் அஃபெக்டட். அப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும், பர்ச்சேஸ் லெஜர்ல போய் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்ல போய் டெபிட் என்ட்ரி கொடுக்கணும். அதுக்கு என்ட்ரி போடும்போது டு அண்டர் காஸ்டிங் ஆஃப் டோட்டல் இன் த பர்ச்சேஸ் புக். அதே மாதிரி இது சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் புக் வாஸ் ஓவர் காஸ்ட். அப்போ இதுலயும் அதே மாதிரி தான் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் புக்ல ப்ராப்பரா என்ட்ரி ஆயிருச்சு, டோட்டல் போடும்போது தான் குறைச்சி. அப்போ சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் டோட்டல் லெஜர்ல தப்பா இருக்கு. ஸோ அதனால we have to go to make a credit entry in the sales return account with the narration. அப்புறம் the total of page number 15 of the sales account 5765 is carried. இது வந்து கேரி ஃபார்வர்ட் எரர். பேஜ் நம்பர் 16 போகும்போது 5675 வந்திருக்கு. இது எப்படி கரெக்ட் பண்றது, நம்ம அங்கேயே பேனாவில் கரெக்ட் பண்ணிடலாம்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா பேஜ் நம்பர் 17 அதுல இருந்து 18 19 அப்படி போயிருக்கும், அது எங்கேயாவது டோட்டல் போயிருக்கும். ஸோ அதனால அந்த வேலையை விட்டுட்டு இந்த கண்டுபிடிச்சாச்சு அங்கனைக்குள்ள ஒரு திருத்தம் கண்டினியூ பண்ணி போட்டுட்டு, ஸோ வி மேக் ஏ ஜேர்னல் என்ட்ரி ஆன் தட் டே. எப்படி ஜேர்னல் என்ட்ரிக்கு பதிலாக இது ஒன் சைடட் எரராக இருக்கிறதால வி டேக் த லெஜர் அக்கௌண்ட். லெஜர் அக்கௌண்ட்ல சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு போய் அங்க ஒரு கிரெடிட் கொடுத்துடும். வை, பிகாஸ் 5765 அப்படிங்கிறது வந்து 5675 தான் குறைச்சி எழுதியிருக்கோம். குறைச்சி எழுதியிருக்கிறதுனால ஸோ தட் அமௌண்ட் இஸ் 90 டிஃபரன்ஸ். அந்த 90 நம்ம சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு கிரெடிட் கொடுத்தோம், அவ்வளோதான் இங்க. அதே மாதிரி டோட்டல் பேஜ் நம்பர் 65 ஆஃப் பர்ச்சேஸ் புக் 7000 என்டர். ஸோ சேம் வே யூ ஹேவ் டு ஃபாலோ. அடுத்தது the total of purchases returns book 10,500 were posted to the debit side of purchases returns. Purchases return book தான் கரெக்ட் அமௌண்ட், பட் ராங் சைடுக்கு போயிருக்குது. அப்போ என்ன ஆகுது, பர்ச்சேஸ் இப்போ என்ன பண்றோம், டோட்டல் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு அப்போ we have to go to a credit entry into the purchases returns account by wrong side posting. Just இந்த இதுல டீடைல் எழுதும் போது by wrong side posting. கிரெடிட்டுங்கிறது போது எப்படி டெபிட்டுங்கும் போது 2 ஆரம்பிக்கிறோமோ அதே மாதிரி கிரெடிட்டுங்கும் போது பை ஆரம்பிக்கிறோம். பட் இந்த பர்டிகுலர்
we write because it was a wrong side posting அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருவோம் போட்டுருவோம். ஓகே, அடுத்தது bought goods from Shaktivel on credit correctly recorded in the purchases book. Purchase bought goods from Shaktivel purchase அது கரெக்டா recorded in the purchases book but posted to the debit of Shaktivel's account. Shaktivel's accountக்கு கிரெடிட் கொடுக்கணும், ஆனா நம்ம டெபிட் கொடுத்துருக்கோம். அப்ப Shaktivel's accountக்கு போய் அங்க வந்து நம்ம by wrong side posting with 2 times of transaction. ஏன் 2 time? Because 1 time we have already debited Shaktivel instead of crediting. அந்த டெபிட்டை ரிவர்ஸ் பண்றதுக்காக 1 time, அடுத்தது ஆக்சுவலா கிரெடிட் கொடுக்கணும் அதுக்காக 1 time, so it is 2 time. இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது the total of sales return book 7,200 were posted to the debit side of the sales returns account 2,700. அப்ப இதுல பாருங்க அமௌண்ட் டிஃபரன்ஸ். அப்போ வந்து சேல்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு போய் should be debited with 4,500. எப்படி? இந்த 7,200க்கும் இந்த 2,700க்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ். ஏன்னா ஆக்சுவல் அமௌண்ட் வந்து 7,200. ஓகே, ஆனா ஆக்சுவலா வந்து கரெக்ட் சைடு எல்லாம், பட் ஆனா அமௌண்ட் வந்து ராங்கா இருக்கு, ஷார்ட்டா இருக்கு. அந்த அமௌண்ட்டை நம்ம திரும்ப கொடுத்துறோம், அந்த டிஃபரன்ஸை திரும்ப டெபிட் பண்ணிடுறோம். அதான் அங்க வித்தியாசம். சேம் வே திஸ் ஆல்சோ. போஸ்டிங் a wrong amount to the wrong side of the account. அமௌண்ட்டும் ராங்கு, சைடும் ராங்கு. அப்போ எப்படி அப்படின்னா எப்படி இன்வால்வ் ஆகுது? The total of sales book 9240 was debited in the sales account. சேல்ஸ் புக்கினுடைய டோட்டல் வந்து சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் பண்ணணும், ஆனால் நம்ம டெபிட் பண்ணியிருக்கோம். அமௌண்ட் வந்து 9240, ஆனால் நம்ம ஆக்சுவலாக டெபிட் பண்ணியிருக்கிறது வந்து 9420. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா இப்போ நம்ம கிரெடிட் பண்ணணும். ஒரு வாட்டி நம்ம ராங் அமௌண்ட்டுக்கு டெபிட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, அதை ரிவர்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு 9420, ஆக்சுவல் அமௌண்ட் கிரெடிட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு 9240, ரெண்டையும் டோட்டல் பண்ணால் 18,660 வருது. அதை கிரெடிட் கொடுத்துருவோம், அவ்வளோதான். அதே மாதிரி கூட்ஸ் ஆஃப் த வேல்யூ ஆஃப் 842 returned by Kumar was entered in the sales returns book correctly but was wrongly debited to Kumar's account. ஓகே, அதான் நம்ம பண்ணணும். அப்போ குமார்ஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு போய் நம்ம கிரெடிட் பண்ணணும். எப்படி கிரெடிட் பண்ணணும்? பிகாஸ் இட் இஸ் a wrong amount to the wrong side. அப்போ ரெண்டு வாட்டி எப்படின்னா 842 இந்த 824 டோட்டல் பண்ணினா 1,666 வந்துடும். நம்ம அதுதான் கிரெடிட் கொடுக்கணும். ஏன்னா 1 டைம் நம்ம டெபிட் பண்ணதுக்கு பதிலாக ரிவர்ஸ் பண்ணுறோம், இன்னொன்று வந்து ஆக்சுவல் கிரெடிட் கொடுக்க வேண்டியதுக்கு பதிலாக சேர்த்துக்கிறோம். ஸோ தட்ஸ் த ஐடியா திஸ். The total purchases book 5,500 was credited to the purchases returns account. அப்படி பர்ச்சேசஸ் ரிட்டர்ன் அக்கௌண்ட்டுக்கு நம்ம பண்ணிடுறோம். இப்போ வந்து என்ன பண்ணுவோம்? பர்ச்சேசஸ் ரிட்டர்ன் அக்கௌண்ட் பண்ணனால டெபிட் பர்ச்சேசஸ் அக்கௌண்ட் அந்த லெஜரில் போய் ஒரு 5,500 வந்து நம்ம பர்ச்சேஸ் ஆக்சுவல் பர்ச்சேஸ் புக் தானே, அந்த அமௌண்ட்டை நம்ம கொடுத்துருவோம். அதுக்கு நேரேஷன் டு ராங் போஸ்டிங் டு பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் அக்கௌண்ட். அடுத்தது பர்ச்சேசஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு போய் அங்கே வந்து டெபிட் பண்ணணும். ஏன்னா பிகாஸ் அங்கே வந்து நம்ம தேவையில்லாமல் கிரெடிட் கொடுத்துருக்கோம். அந்த கிரெடிட்டை ரிவர்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு டெபிட் பர்ச்சேசிங் ரிட்டர்ன் அக்கௌண்ட்ல டு போஸ்டிங் டு ராட் அக்கௌண்ட். அதே மாதிரி கூட்ஸ் ஆஃப் த வேல்யூ ஆஃப் 275 ரிட்டர்ன் பை சீதா வாஸ் என்டர்ட் இன் த சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் புக். கூட்ஸ் ஆஃப் த வேல்யூ 275 ரிட்டர்ன் பை சீதா. ரிட்டர்ன் பை சீதாங்கிறதே நம்மளுடைய சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் தான், அதெல்லாம் கரெக்டு. அதே சமயத்தில் பட் வாஸ் ராங்லி கிரெடிட்டட் டு சேது அக்கௌண்ட். சேது அக்கௌண்ட்டுக்கு அப்போ என்ன பண்ணும்? சேது அக்கௌண்ட்டுக்கு கிரெடிட் கொடுத்ததை நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணுறோம், சீதா அக்கௌண்ட்டுக்கு ஆக்சுவலாக கிரெடிட் கொடுக்கும். ரொம்ப சிம்பிள் சொல்யூஷன் லைக் திஸ். அப்புறம் கூட்ஸ் சோல்ட் டு நவீன் ஆன் கிரெடிட் ஃபார் 545 வாஸ் என்டர்ட் இன் த சேல்ஸ் புக் அண்ட் போஸ்டட் டு பிரவீன்ஸ் அக்கௌண்ட் அஸ் 554. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஆக்சுவலாக கூட்ஸ் சோல்ட் டு நவீன், அப்போ நவீன் அக்கௌண்ட் டெபிட் கொடுத்துருக்கணும். அப்போ நவீன் அக்கௌண்ட் போய் டெபிட் பண்ணி ஆக்சுவல் 545க்கு ஒன்று கொடுத்துரும், டெபிட் பண்ணிடுறோம். அடுத்த பிரவீன் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்? ஆக்சுவலி நம்ம அவர் அக்கௌண்ட்டை வந்து சேல்ஸ் புக்கில் போய் அவருக்கு போய் டெபிட் பண்ணியிருப்போம், அதை நம்ம அவருக்கு கிரெடிட் கொடுத்துடணும், நியாயம் இல்லை. அதனால அவருக்கு கிரெடிட் கொடுத்துட்டு ஒரு 554. சிம்பிள். இதெல்லாம் ஒரு சின்ன சிம்பிள் சொல்யூஷன். ஸோ கூட்ஸ் ஆஃப் த வேல்யூ 998 ரிட்டர்ன் டு அனில் வாஸ் என்டர்ட் இன் த பர்ச்சேசஸ் ரிட்டர்ன்ஸ். கூட்ஸ் ஆஃப் த வேல்யூ ஆஃப் 998 ரிட்டர்ன் டு அனில். அப்போ ரிட்டர்ன் டு அனில் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணது ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கோம், அப்போ அதெல்லாம் கரெக்டு. பட் போஸ்டட் டு அகில்ஸ் அக்கௌண்ட். அப்போ என்ன பண்ணணும்? அனில்ஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து டெபிட் பண்ணுறது ஆக்சுவலாக
பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்னுக்காக நம்ம டெபிட் பண்ண வேண்டியது 998. அக்யூஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு ஒரு கிரெடிட் கொடுத்துருங்க, ஏன்னா அவருக்கு தேவையில்லாமல் டெபிட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வி ஹவ் டு கிரெடிட் வித் தட் சேம் எரர் அமௌண்ட். அப்புறம் goods sold to Prem on credit for 500 entered in the sales book and posted twice to Prem's account. Prem's accountல twice பண்ணியிருக்கோம். அப்போ வந்து என்ன பண்ணுறோம், goods sold to Prem, அப்போ posted twice to Prem's account. அப்போ Prem's account should be credited with 500. ஏன்னா டபுள் போஸ்டிங் இருக்கிறதால ஒரு வாட்டி நம்ம கிரெடிட் கொடுத்துறோம். அடுத்தது எரர் அரைசிங் இன் பேலன்சிங் அன் அக்கௌண்ட் அண்ட் ரெக்டிஃபிகேஷன் ஸ்டெப். எப்படி சம்டைம்ஸ் அட் த டைம் ஆஃப் பேலன்சிங் எ லெட்ஜர் அக்கௌண்ட் the wrong balance may be returned. இப்போ வந்து ட்ரையல் பேலன்ஸுக்கு எடுத்துட்டு போறதுக்கு மிஞ்சி லெட்ஜரை பேலன்ஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, டோட்டல் ஆஃப் டெபிட், டோட்டல் ஆஃப் கிரெடிட், அப்புறம் வந்து டெபிட் சைடு கூட இருக்கா, கிரெடிட் சைடு கூட இருக்கான்னு பார்த்து பேலன்சிங். அந்த பேலன்சிங் பண்ணும்போது சில பேர் டெபிட்ல டோட்டல் சைட்லயோ கிரெடிட் சைட்லயோ டோட்டல் போடுறதுல இல்லை பேலன்ஸ் பண்றதுலையோ கூட்டல் கழித்தல் தகராறு உள்ளவங்க 2ஆம் கிளாஸுக்கு நிறைய கிளாஸ் கட் அடிச்சதுனால வர்ற தப்புலாம் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து இங்க வந்து பாதிக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி மிஸ்டேக் இருந்துச்சுன்னா what we should do, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், சிம்பிளா அந்த பேலன்சிங் லாஸ்ட் பேஜா இருந்தா அங்க கரெக்ட் பண்ணிட்டு ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல திருத்திட்டு நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனா இது வந்து முடிஞ்சு அதாவது இந்த எரர்ஸ் எல்லாம் வந்து பிற்பாடு தான் தெரிய வருது, ஒரு சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்ல இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா, ஸோ we have to involve the suspense account and correct that error. And if it is a post final accounts இருந்தா accordingly P&L adjustment அக்கௌண்ட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம இதை கரெக்ட் பண்ணணும். அடுத்தது காம்பன்சேட்டிங் எரர், as we saw earlier also. ரெண்டு தப்பு வந்து one is setting off the other one, neutralize another. அதான் வந்து so that is there. If the effect of errors committed cancel out, the errors will be called compensating error. This means that those errors that make up for each other or neutralize each other are known as compensating error. இது வரும்போது எப்படி பண்றது, இது வந்து ட்ரையல் பேலன்ஸ் காட்டி கொடுக்காது, இந்த மாதிரி தப்பு இருக்குன்னு காட்டி கொடுக்காது. ஏன்னா ரெண்டு திருடம் இருக்கும், ஒருத்தன் இப்படி பண்ணியிருப்பான் ஒருத்தன் அப்படி பண்ணியிருப்பான், அதனால வந்து காட்டி கொடுக்காது. ஸோ அதனால வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சி ஏதாவது ஒன்று கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா ரெண்டாவதுக்கு நம்ம போயிடலாம். பர்ச்சேஸ் புக் அண்ட் சேல்ஸ் புக் ஆர் ஓவர் காஸ்ட் பை 1000 ஈச். பர்ச்சேஸ் புக் வந்து டெபிட் நேச்சர், சேல்ஸ் புக் வந்து கிரெடிட் நேச்சர். அப்போ பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட்ல ஓவர் காஸ்ட்னா 1000 கூட இருக்கு, சேல்ஸ் புக்லையும் 1000 கூட இருக்கு, அதனால ட்ரையல் பேலன்ஸ் தராசு கரெக்டா இருக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், சேல்ஸ் புக்கை ரிவர்ஸ் பண்றதுக்காக ஒரு டெபிட், பர்ச்சேஸ் புக்கை ரிவர்ஸ் பண்றதுக்காக ஒரு கிரெடிட். சிம்பிள். பர்ச்சேசஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் புக் அண்ட் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் புக் ஆர் அண்டர் காஸ்ட் பை 100. சேம் வே லைக் வே டு டு திஸ் திங். இதுல நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் வந்து நெக்ஸ்ட் பார்ட் சில பாத்தீங்கன்னா நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஐ வில் ஷோ யூ. யூ வில் பி சீயிங் ஆல் திஸ் எக்ஸாம்பிள் அண்ட் வி வில் எக்ஸ்பிளைன் இன் அ வெரி டீடைல் மேனர். அப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த காம்பன்சேட்டிங் எரர்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஆல் எரர்ஸ் வில் கோ ஃப்ரம் தி எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. We will see that in my part C lecture. So ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்ப்போம். Goods are purchased on credit from Mrs. Saurabh and Company 27,030 and from Mrs. Karnataka suppliers for 28,050. The following day book is prepared. இப்போ என்னாச்சு, Saurabh Company 27,30 தான் அமௌண்ட், ஆனா இங்க எடுத்து எழுதுனதுல 27,50 எழுதியாச்சு. அதே மாதிரி இந்த கர்நாடகா சப்ளைஸ் வந்து 2850, இங்க வந்து 2830. அதனால வந்து இங்க கூட இருக்க அமௌண்ட் இங்க குறைச்சிருக்கு, அதனால இந்த 55,080ங்கிறது கரெக்டா இருக்கு, ட்ரையல் பேலன்ஸும் டேலி ஆகுது. ஸோ இந்த மாதிரி வரும்போது நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாதுங்கிறதுக்கு இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஸோ யூ ஹாவ் எனி கொஸ்டின்ஸ், யூ ஆர் வெல்கம். யூ கேன் சென்ட் மீ இமெயில் ஆர் கிவ் மீ அ கமெண்ட் ஆன் மை யூடியூப் ஸோ தட் ஐ வில் ரெஸ்பாண்ட் டு யூ. அண்ட் பார்ட் சி லெக்சர்ஸ் இன்ஷால்லா இறைவன் நாடுதான் அதில் ரொம்ப டீட்டெயிலாக விரிவாக பார்ப்போம். தேவைப்பட்டா பார்ட் பி, பார்ட் டி, பார்ட் இ அப்படின்னு நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். as long as there are complication and students are interested to know அப்படிங்கிற பார்த்துட்டு நம்ம வந்து இதில் வந்து நம்ம இதெல்லாம் வந்து I have prepared for you. So there are things ready for you. So we will see these things in your